سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى. نوينا تعلم علمنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأباؤنا الصالحون. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. ثم إلى رجم الأنبياء والمرسلين. ثم إلى رجم ساداتنا علي أبي علم. ثم إلى روح سيدنا ثم إلى رجم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. ثم إلى روح جميع ساداتنا علي أبي علم. ثم منهم سيدنا المهاجرين الله حمد بن عيسى وابنه الإمام عبد الله بن سعد العدم والفقيه المقدم الإمام القدم محمد بن علي بن علي والفقيه المقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم وأحبابهم وأهل سلسلاتهم أجمعين. ثم إلى روحي سيدنا الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. ثم إلى روحي سماحة الأستاذ الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه. وسماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه. والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي. والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب بن سيد بن الحبيب يحيى بن حدن. والحبيب شيخ بن أحمد بالفقيه وطبوتي. والحبيب حسين بن أبي بكر الأسر الباتر وشيخ عبد القادر. ثم إلى روحي معلم عبد المجيد عباس والمعلم جمياد والمعلم عبد الهادي والمعلم شيخ عبد الله إبراهيم. ثم إلى روحي قيدر مقوق حميم الدين وكيف أسر. ثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء واسمه الحبيب محمد حسين معبود والحبيب علي بن محمد حسين معبود والحبيب أنس بن محمد شهاب الدين. ثم إلى روح بما جديد. ثم إلى روح قنقريب. ثم إلى روح الحبيب محمد عبد القادر الحبشي وصالحهم وفروعهم وأحبابهم وأهل سلسلاتهم أجمعين. ثم إلى روح جميع والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومن جميع الأولياء والشهداء والصالحين وعلى مدرسة. ثم إلى روح جميع أهل البقيع وأهل المعلى وأهل الزمان وأهل الفرد وأهل التوجيبيك وجميع المؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah cek. Bismillah. Nah, halaman berapa sekarang? Nah, halaman 13-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bi jazilil bushra وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النوبة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita langsung saja. Qala al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bima syaikhina wa salafina salihin fid darin amin. Ila an qala wa antu wasiyahu min malika wa antu wasiyahu, dan engkau membantu dia, teman ya. Wa antu wasiyahu, dan engkau membantu terhadap teman min malika daripada hartamu, indah hajatihi, di waktu keperluannya teman. Wa in athartahu, maka jika walaupun athartahu engkau mendahulukan dia, ala nafsika, maka jika engkau mendahulukan dia, wa in, dan maka apabila engkau mendahulukan teman ala nafsika, dibandingkan dirimu, kana ahsana wa afdalah, maka itu lebih bagus dan lebih afdal.
kana ahsana wa afdala ala mithli ma kana alaihi salafus salih rahimahullahu rahmatullah alaihim, maka itu lebih bagus dan lebih afdal ala mithli, ya, berdasarkan sama, ya, ma kana alaihi salafus salih, sesuatu yang dilakukan oleh salafus salih rahmatullah alaihim, semoga rahmat Allah atas mereka. Faqad kanat lahum siyarun wa af'alun ma'aman sahibahum. Faqad kanat, maka sungguh telah ada lahum bagi mereka siyarun, langkah-langkah, wa af'alun, dan perilaku-perilaku, ma'aman, bersama orang, sahibahum, yang mereka, yang beliau salafus salih temani, wa asyarahum, dan yang dipergauli, ya, terhadap mereka, mahmudatun, terpuji, masyhuratun, terkenal. Hatta kana ahaduhum ya'ti, hatta sehingga kana ada ahaduhum, salah seorang dari mereka, ya'ti, datang, ila baiti sadiqihi, kepada rumah temannya, fi ghaibatihi, di dalam gaibnya si seseorang, fayakulu, maka dia makan, min ta'amihi, dari makanan temannya, ya, wa ya'khudhu min mata'ihi, dan mengambil daripada hartanya, ma aroda, ya, semaunya. Wa kana al-akharu, dan ada yang lain lagi, yaf'alu, melakukan, ma'akhihi, bersama saudaranya, kadzalika, seperti itu. Wa qila, dan dikatakan, li ba'dihim, bagi sebagian mereka, akhuka, adapun saudara kamu, ahabbu ilaika, lebih dicintai kepadamu, am sadiquka, ataukah teman kamu. Faqala, lalu dijawab oleh ba'duhum, oleh sebagian salafus saleh, innama, tidak lain, ya, hanya, uhibbu, aku mencintai, akhi, terhadap saudaraku, ay minan nasabi, artinya dari sebab nasab. Idza kana sadiqi, ketika dia adalah teman saya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari mereka mengatakan, li ba'di man qadima alaih, kepada sebagian orang yang datang kepadanya, hal yudkhilu ahadukum yadahu fi jaybi akhi, hal yudkhilu, apakah memasukkan, siapa, salah seorang dari kalian, yadahu, tangannya, fi jaybi akhi, di kantong saudaranya, fayakhudhu minhu ma arada, lalu dia bisa mengambil apa yang dia kehendaki. Fagala, lalu dijawab, la, tidak. Fagala, lalu ditanya lagi, lastum idzan bi akhwanin, beliau berkata, lastum, kalau begitu kalian bukan saudara. Wa kana ar-rajulu minhum, dan ada salah seorang dari salafus saleh, yagumu bi auladi sadiqihi wa ahli, yagumu, melaksanakan atau membantu, ya, anak-anak temannya, wa ahli, dan keluarganya, ba'da wafatihi, setelah wafatnya temannya itu. Hatta, sehingga, annahum, sesungguhnya mereka, la yafkiduna min abihim illa wajhah, mereka, keluarganya dan anak-anaknya, tidak kehilangan daripada ayahnya mereka itu, illa wajhah, kecuali hanya wajahnya saja. Nah ini hadirin hadirat rahimakumullah. Nah ini salah satu haknya, ya, salah satu kewajibannya kita kepada teman, ya. Teman dalam arti teman persahabatan karena Allah Ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kalau kemarin sudah dijelaskan, ya, membela, memperbaiki, bikin senang, ya, memperbaiki kalau temannya tidak baik, dinasehati dan lain sebagainya, ya. Nah sekarang, wa antuwasiyahu min malik. Nah kita itu kalau punya teman karena Allah Ta'ala, ya, temannya itu karena Allah Ta'ala, harus membantunya dari harta, ya. Kita punya harta, kasih ketika dia perlu, kasih harta, kasih uang. Ini teman loh, ya, kasih uang kalau dia perlu. Sudah, ya, halas. Wa in athartahu ala nafsika kana ahsana wa afdala ala mithli ma kana alaihi salafus salih rahmatullah alaihim. Kalau engkau mendahulukan temanmu dibanding dirimu sendiri, maka itu lebih bagus dan lebih afdal, berdasarkan apa yang dilakukan oleh salafun salih.
berdasarkan atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh salafun saleh kepada temannya. Jadi apa? Mendahulukan apa? Teman. Nah, ini sahabat lillahi taala baca. Oh, ini Masya Allah, ini akhlaknya salafun saleh ya, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini sekarang ini sudah sangat jarang sekali orang yang semisal itu. Ya, orang yang semisal yang di keterangan ini sangat jarang sekali. Kecuali orang-orang yang apa? Betul-betul saleh, ya betul-betul saleh. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mendahulukan saudaranya, temannya di sini, teman. Lek butuh ya, kita juga butuh, dia butuh, maka kita dahulukan saudara. Saya tadi ketemu orang, dan mungkin banyak ya orang yang seperti saya temui itu. Dia punya uang cuman 6 ribuan, dia mau ke Lawang. Ya, mau ke Lawang dulu. Ya, mau naik angkot, ketemu orang lain, ketemu kenalannya di jalan. 5.000 itu dikasihkan. Dia tidak mikir pulangnya ya apa. Tidak mikir pulangnya. Mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang. Padahal perlu. Lah, untuk pulangnya gimana? Dari angkot itu ya, mau ke Lawang itu. Dari rumahnya. Wis dia pasrah ya, pokok kalau habis uang saya mau jalan kaki aja sudah. Nah, ini salah satu bentuk apa? Ithar. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, itu kan tidak gampang hadirin. Ya. Kira-kira ya lumayan berat itu. Tapi balasannya Masya Allah luar biasa, kontan langsung. Ya, alhasil langsung dapat balasan dia, dapat uang, dapat ini segala macam. Di waktu yang cepat, cuman beberapa jam saja gitu. Nah, ini membutuhkan iman hadirin, membutuhkan iman, kepercayaan kita kepada Allah. Bagaimana kita punya iman atau punya kepercayaan, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Ini ithar, perbuatan ithar, mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Modalnya itu iman, modalnya itu yakin. Seberapa besar kita yakin yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala, semakin kuat yakinnya, semakin gampang mengeluarkan, semakin gampang mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Ya, seberapa besar dia yakin ke akhirat, ya, yakin sama Allah, yakin sama akhirat, yakin bakal mati, yakin segala macam, ya sebesar itu dia berkorban atau berbuat sesuatu yang sangat baik, ya sangat luar biasa baiknya. Nah, ini salafun saleh, pekerjaannya salafun saleh begitu. Ada dulu orang ya, sama-sama lapar ini, sama-sama lapar, ya. Ada 2 orang sama-sama megang nasi bungkus, baru buka. Tiba-tiba ada tamu. Nasi bungkus haknya dia, dikasihin ke tamu. Dia numpang sama temennya. 1 bungkus berdua. Itu ithar, mendahulukan orang lain. Nah, ini faqad kanat lahum siyarun wa af'alun ma'a man sahibahum. Nah, kalau salafus saleh ini, salaf artinya pendahulu, orang-orang yang mendahului kita. As-saleh yang saleh. Kita kalau mau niru ya niru orang saleh, ya. Kalau mau niru orang saleh. Apapun itu, perilaku iya, cara berpikir ya iya, cara ibadah juga iya, orang-orang saleh. Jangan syukur cuman pendahulu saja, tapi betul-betul pendahulu yang saleh, yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu mempunyai sirah, punya apa? Sepak terjang, punya perilaku yang baik kepada temannya. Ya. Punya cara bergaul yang terpuji, yang baik, yang sudah terkenal populer.
hatta kana ahaduhum ya'ti ila baiti sadiqihi fi ghaibatihi fayakulu min ta'amihi wa ya'khudhu min mata'ihi ma arada. Ada satu salafun salih, ada satu salafus salih atau salafun salih, ya, datang ke rumah temannya, ya. Ahaduhum ya'ti ila baiti sadiqihi, ya. Ya, datang ke rumah temannya gak ada, lalu dia makan di rumah temannya. Ngambil apa barang, ya. Saking apa? Allah sudah ikhlas, sudah diikhlaskan semuanya. Hatta kana ahaduhum ya'ti ila baiti sadiqihi. Sampai salah satu dari salafun salih datang ke rumah temannya ketika temannya gak ada, lalu yang datang ini makan, ya. Ke meja makannya ya makan. Ya, ada makanan, ada nasi apa. Terus ada barang-barang yang diambil sekehendaknya dia, ya dibiarin. Wa kana al-akharu, jadi kayak saudara, hadirin, kayak saudara. Ada lagi yang lain lagi, yaf'alu ma'a akhihi kadzalik, melakukan hal itu bersama saudaranya, ya seperti itu. Wa qila li ba'dihim, diceritakan bagi salafun salih, sebagian dari salafun salih, akhuka ahabbu ilaika am sadiquk. Nanya ini, ada orang tanya ke salah satu orang saleh, ya. Ya. Saudaramu, apakah engkau lebih cinta kepada saudaramu daripada temanmu? Apakah kamu lebih cinta kepada saudaramu dibanding temanmu? Lalu jawabannya apa? Faqala innama uhibbu akhi ay minan nasabi idza kana sadiqi. Aku mencintai saudaraku dari sebab nasab apabila dia temanku, katanya. Apabila dia temanku, idza kana sadiqi. Jadi ini teman seperti saudara, hadirin. Cuman kalau dia ada hubungan kekerabatan, lebih erat lagi. Jadi kalau kayak harta wis enggak ada artinya sudah. Harta itu enggak ada artinya. Wa qala ba'dhum li ba'dhi man qadima alaihi hal yudkhilu ahadukum yadahu fi jaybi akhihi fayakhudhu minhu ma arada. Faqala la, faqala lastum idzan bi ikhwanin, katanya. Ada orang saleh nanya ke tamunya, ada tamu datang, tanya. Orang soleh ini tanya, apakah ada salah seorang dari kamu memasukkan tangannya ke kantong saudaranya atau temannya, ya. Tangannya itu dimasukkan ke kantongnya, terus mengambil apa, uang atau apa gitu. Apakah ada salah seorang dari kalian memasukkan tangan ke kantong saudaranya, lalu mengambil semaunya dia? Faqala la, enggak sampai kayak gitu saya itu. Oh, kalau begitu kamu bukan saudara, bukan persaudaraan, bukan pertemanan, katanya. Jadi harus los banget ini, hadirin, ya. Harus los banget. Enggak ada perhitungan, enggak ada apa. Karena kalau dipikir-pikir, hadirin, seandainya kita betul-betul berpikir, ya, berpikir, rezeki ini kan minallah, ya, hadirin, ya. Rezeki ini kan yang ngasih Allah Ta'ala. Panjenengan megang uang 1 miliar, itu kan tidak habis panjenengan semua. Kalaupun habis, berapa tahun baru bisa menghabis itu? Tidak mungkin panjenengan habisin sekarang juga gitu, tidak mungkin. Atau dibelikan tanah, ujung-ujungnya nanti tanah apa? Jadi waris, ya. Jadi waris. Atau dijual nanti gara-gara berobat kek atau apa gitu, ya, macam-macam. Alhasil, rezeki itu minallah. Rezeki itu dari Allah Ta'ala. Saya sampai pernah mikir, rezeki ini ibarat makanan, hadirin. Ibarat makanan, ibarat nasi lah gampangannya. Nasi itu kalau gak dimakan bisa apa? Basi. Atau buah. Buah itu kalau gak dimakan bisa apa? Busuk. Ujung-ujungnya apa? Dibuang.
Masa mau disimpan makanan basi atau buah busuk? Daripada busuk duluan, mendingan habisin duluan. Kasihkan ke orang, sedekahin. Apa? Jadi penuhi kebutuhan anak istri, kerabat-kerabat, setelah itu habiskan sudah. Ini yang dilakukan oleh salafun saleh ya, oleh salafun saleh. Cuman ini tidak mudah hadirin, tidak mudah. Ini membutuhkan apa? Iman, membutuhkan iman yang kuat, yakin yang kuat, dan membutuhkan latihan ya, riyadhah, latihan. Terus, wa kana ar-rajulu minhum yaqumu bi auladi sadiqihi wa ahli ba'da wafatihi. Ada lagi orang salafun saleh, orang saleh. Setelah temannya itu meninggal, setelah temannya itu wafat, istri dan anak-anaknya itu ditanggung sama ini. Ditanggung. Sangunya, listrik rumahnya, apa, dibelanjai. Ada yang sampai kayak gitu hadirin. Hatta annahum la yafkiduna min abihim illa wajhah. Sampai keluarga tersebut tidak kehilangan ayahnya, kecuali cuman zatnya ayahnya tok. Zatnya yang meninggal zatnya, tapi fungsi ayahnya masih ada. Yaitu apa? Ya belanjanya, kebutuhannya itu tercukupi terus. Ini pertemanan atau persaudaraan. Di sini disebutkan pertemanan atau persaudaraan, sama. Persahabatan dengan persaudaraan sama. Soalnya tidak semua saudara juga seperti kayak gini hadirin. Ada yang musuh-musuhan juga, ya kan ya? Tapi kalau teman ada yang sama seperti saudara. Ya, ada yang seperti saudara. Ini penting, ini harus kita ambil pelajaran hadirin ya. Harus kita ambil pelajaran bagaimana kita harus bersikap baik ya, bersikap baik kepada khususnya teman, khususnya sahabat dan saudara. Tapi ini tetap dasarnya karena Allah Ta'ala. Lek salah ya jangan diikutin, jangan dekati. Lek salah, umpama salah, ya jangan didekati hadirin. Ini betul-betul yang memang takwa ya, takwa. Kan sebelumnya disebut di sini al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allah Ta'ala bilang dalam Quran, orang-orang yang saling mencintai di dunia, orang yang saling cinta di dunia, ketika hari itu, hari kiamat maksudnya, ketika hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, ya yang dulu saling mencintai itu jadi musuh akhirnya hadirin. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun ma'rufatun. Wa hikayatuhum, dan adapun cerita-cerita mereka, fi dzalika, di dalam kebaikannya mereka, ya, di dalam itharnya. Ithar apa? Mendahulukan saudaranya atau temannya dibanding dirinya. Itu banyak ceritanya, ma'rufatun, dan populer. Wa hadza amrun, adapun ini adalah perkara qad tuwdi'a minhu min zamanin sabiqin, sudah habis atau berkurang atau sedikit dari zaman dahulu. Walam yabqa minal ikhwati fillah, dan tidaklah tersisa daripada persaudaraan di jalannya Allah Ta'ala, wassadaqati, sama pertemanan, illa suwarun wa rusumun, kecuali bentuknya saja mirip, rusumnya saja bentuk sama, tulisan. La hasila tahtaha, tidak ada hasil di bawah rusum dan suwar, tidak ada hasil. Tidak ada sesuatu yang didapatkan di bawah apa bentuk atau tulisan itu. Apa tidak ada guna lah gitu ya. Wa qad ashba'al kalama fi syara'itis suhbati wa huquqiha wa adabiha al-Imam Hujjatul Islami fi kitabis suhbati minal ihya. Wa qad ashba'a, dan sungguh telah memperbanyak atau memperjelas
al-kalama, pembahasan di dalam syarat-syarat as-suhbah, persahabatan, wa huquqiha, dan hak-haknya, wa adabiha, dan adab-adabnya. Siapa yang menjelaskan? Al-imamu, seorang imam hujjatul Islam, yaitu Imamul Ghazali, fi kitab as-suhbati, di dalam kitab suhbah, persahabatan, minal ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kan 4 jilid hadirin. Itu banyak, ada kitab ilmu, ada kitab aqaid atau akidah, ada kitab sholat, ada kitab puasa, zakat, semuanya kitab-kitab. Nah ini di sana itu ada kitab apa namanya? Kitab suhbah, kitab yang menjelaskan suhbah, persahabatan. Bagaimana yang benar, bagaimana yang baik, bagaimana yang diridhoi oleh Allah, bagaimana yang aman, bagaimana yang menguntungkan, itu dijelasin di sana. Wa dzakara min dzalika, dan Imamul Ghazali menyebutkan min dzalika, sebagian daripada yang dari Ihya itu, fi bidayatil hidayati, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, nubzatan salihatan, sekelumit salihatan yang bagus, wa alal jumlati, dan atas jumlah atau kesimpulannya, fakullu ma yajibu alaika, fakullu, maka setiap, ma sesuatu, yajibu wajib, apa ma, alaika atas kamu, li ammatil muslimina, untuk umumnya orang Islam, minal huquqi, daripada hak-hak, ya, au yustahabbu, atau dianjurkan, fa fi'lu dzalika, maka melakukan hal tersebut, ma'as sadiqi, bersama sahabat, was sahibi, ya sama artinya teman, akadu, lebih kuat, wujuban, wajib, ya, wa aktsaru istihqaqan, dan lebih banyak keberhakannya. Thumma inna lil muslimi, kemudian sesungguhnya, lil muslim, bagi seorang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lain, huquqan, kewajiban-kewajiban, katsiratan, yang banyak. Wa qad dzakarna, dan kami telah menyebutkan, minha, sebagian daripada hak-hak tersebut, tarfan, sekelumit, fi risalatil muawanati, di dalam kitab Risalatul Muawanah. Fandurhu, maka lihatlah, in syi'ta, kalau kamu mau. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya beliau? Haqqul muslimi 'alal muslim, haknya seorang muslim atas muslim yang lain, sittun, ada 6. Faqila, lalu ditanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabatnya, wa ma hiya, dan apa itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Gala, beliau menjawab, idza laqitahu, kalau engkau bertemu dengan muslim yang lain, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka, kalau dia mengundang kamu, ya, atau manggil atau ngundang, ya, manggil atau ngundang sama, fa'ajibhu, maka penuhilah, jawablah atau penuhilah. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau orang muslim yang lain itu minta nasihat kepada kamu, maka berilah nasihat. Wa idza atosa, kalau dia bersin, hasiman, bersin, wahing, fahamidallah, lalu orang muslim itu bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, fasyammidhu, maka doakanlah orang itu, yarhamukallah, ya. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguk. Wa idza mata fa'atbi'hu, kalau meninggal ikuti jenazahnya sampai dikubur. Itu orang umum, ya. Nah ini wa hikayatuhum, ceritanya salafun salih, fi dzalika, di dalam akhlaknya kepada teman atau saudara, itu katsiro, banyak, ya, banyak kebaikannya, sifat-sifat baiknya banyak, populer. Tapi hadza amrun qad wuddi'a minhu, di sini apa? Ini perkara sudah jarang katanya, sudah jarang. Sekarang ini sudah jarang. Ada ya sedikit, tapi ada sedikit, sulit nyarinya. Min zamanin sabiqin, dari zaman yang dulu. Walam yabqa minal ikhwa fillah was sadaqa illa suwarun wa rusum, tidak tersisa dari persaudaraan di jalannya Allah, persahabatan,
kecuali hanya bentuk-bentuknya dan simbolnya saja. Iya kan? Banyak apa ya, hanya simbolis, cuman bentuk. Apa ya? Ya simbolis, cuman biar terlihat aja teman itu. Tapi kalau lagi kesulitan atau lagi tidak punya uang, ya dijauhi kadang-kadang ya. Atau punya uang banyak, umpama ada yang punya uang banyak itu lari, takut dipinjam. Takut dipinjam. Ya ini sebenarnya ya kesalahannya dirinya sendiri. Ya. Karena apa? Kadang-kala pinjam meminjam itu tidak konsisten orang itu, tidak sportif ya, akhi. Ya. Akhirnya jerah orang mau minjamin itu jerah. Harus koreksi. Jangan cuman orang lain saja yang dituntut jadi baik. Ya, dirinya itu harus dituntut harus jadi baik. Hanya apa? Gambar. Hanya apa? Bentuk tulisan persahabatannya. Tidak seperti yang tadi itu, tidak. La hasila tahtaha. Tidak ada yang bisa dihasilkan di bawah persahabatan seperti itu. Sohbah yang spesial itu. Tidak ada hasilnya, tidak ada faedahnya. Nah, ini semua ya, masalah hak-haknya dijelaskan oleh Imamul Ghazali ya. Dan sungguh Al-Imamul Ghazali sudah menjelaskan panjang lebar katanya. Di dalam syarat-syarat persahabatan, di dalam hak-haknya persahabatan, di dalam adab-adabnya persahabatan. Sudah dijelasin sama Imam Ghazali. Ya di sini sudah dijelasin. Ini Nasihuddiniyah katanya Imamul Habr Al-Habib Abdul Qadir, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Ini Lubbul Ihya. Salah satu intisarinya Ihya. Banyak ya. Salah satunya ini Nasihuddiniyah. Inti dari Ihya. Lubbul Ihya, sari patinya Ihya. Dijelasin sama Imam Ghazali. Imam Ghazali itu namanya hadirin Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Ghazali. Kitabnya itu salah satunya Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Panjenengan sering dengar insyaallah. Ini populer kok, Ihya Bidayatul Hidayah. Dan Imam Ghazali juga dzakara min dzalika, menyebutkan sebagian daripada adab-adab dan hak-haknya persahabatan ini di kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah tipis hadirin, tipis. Ya, sekelumit tok. Kalau yang kepingin luas ya di kitab Ihya. Kitab Ihya. Itu kita itu malam Ahad itu kan ada pengajian Ihya ya. Dari tahun 2020 apa 2021 ya, sampai sekarang ini baru mau khotam juz 1 jilid 1. Tanggal berapa ya, kelupaan saya. Dulu saya catat itu, dibaca setiap malam Ahad ya, setiap malam Ahad. Ini baru mau khotam 1 jilid. Ini iya 2021 insyaallah. 4 tahun hadirin baru mau khotam 1 jilid. Ini kitabnya 4 jilid Ihya ini. 4 tahun kali 3 12 tahun lagi kemungkinannya. Tapi tidak apa-apa. Lawang ilmu luar biasa. Ilmu ini mahal hadirin, lebih mahal dari harta hadirin. Lebih mahal dari harta, dari segala macam. Berharga, sangat berharga sekali. Ya bagi yang mengerti, bagi yang tidak mengerti ya tidak hadirin. Bagi yang mengerti, yang tidak mengerti ya tidak. Contoh, saya kasih contoh. Berlian itu mahal hadirin, tapi bagi yang mengerti, yang tidak mengerti ya murah. Apa ini? Aquamarine paling sih. Atau apa? Perak kan mahal dibanding besi biasa. Apa ini? Stainless ini. Kan dikira stainless, padahal perak 1 gramnya ada harga. 1 gramnya harganya per gram perak.
Emas per gramnya berapa sekarang? Hampir 2 juta ya, 1.900.000. Yang 24 karat yang saya maksud. Coba yang enggak ngerti emas. Ya kuningan ini, dikira kuningan hadirin. Dikira kuningan. Jadi ilmu itu mahal hadirin. Tapi bagi yang mengerti, bagi yang faham, seberapa manfaatnya? Potensi kemanfaatan, keuntungan yang bisa kita dapat dari ilmu itu seberapa besar? Makanya dokter itu orang konsultasi 10 menit, 15 menit 100.000, 200.000, ada yang 500.000, macam-macam. Cuman konsultasi hadirin. Apa yang sakit? Anu dok, saya begini. Kalau malam begini. Oh iya, kasih resep, keluar, bayar 100.000, 200.000, macam-macam ya. Ada yang 70. Dapat duit sudah. Nggak capek hadirin, cuma duduk tok. Paling syarat apa? Tidur. Dicek darah, ya, didengerin. Nggak ngerti apanya itu ya. Pokok ujung-ujungnya bayar kita intinya sudah. Itu pakai ilmu hadirin. Ilmunya yang mahal. Pusingnya itu mikir kan. Saya itu diceritain sama dokter spesialis. Mau jadi dokter spesialis suruh ngapalin kitab, buku kayak obat-obatan gitu. Sak tebel-tebelnya ditarget sekian bulan sudah harus hafal. Orang enggak kuat ya. Mundur enggak jadi dokter. Tapi hasilnya dan lain sebagainya. Ini ilmu ya, ilmu. Cuman yang saya bahas ini ilmu agama loh ya, ilmu agama. Nah ini. Jadi Imam Ghazali menjelaskan sedikit di kitab Bidayatul Hidayah tentang apa? Persahabatan yang benar, yang baik, yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Haknya bagaimana, adabnya bagaimana. Kesimpulan biar gak sulit. Maka apapun kewajiban kita kepada umat Islam secara umum, maka kepada teman itu lebih kuat anjurannya. Kita kepada orang Islam yang lain harus bagaimana, maka kepada teman atau saudara itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan yang kita lakukan. Kita kan sama orang Islam secara umum, kenal tidak kenal, yang bukan saudara, yang bukan teman, ini kan kita disuruh baik. Nah kalau kepada sahabat, kepada saudara, teman apa, ini lebih berhak dia untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Wa aktsar istihgagan, lebih banyak keberhakannya, haknya, kewajiban kita kepada dia itu lebih banyak. Kemudian bagi seorang muslim atas muslim yang lain itu punya kewajiban hadirin, punya hak yang harus kita penuhi. Kita harus melakukan sesuatu. Ini salah satunya ya, nanti habis ini disebutkan. Nah, kami ini katanya Imam Al-Haddad sudah menjelaskan sedikit di kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi ada kitab lain namanya Risalatul Mu'awanah, karangan Imam Al-Haddad juga. Disebutkan bagaimana akhlaknya kita kepada umat Islam. Harusnya sikap kita kepada orang Islam bagaimana? Katanya beliau, baca kitab itu, Risalatul Mu'awanah. Kalau kamu mau. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Katanya Kanjeng Nabi, haknya orang muslim kepada orang muslim yang lain ada 6. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Ya, ada 6 kewajiban kita kepada muslim yang lain. Ini umum ya, umum loh. Panjenengan kenal tak kenal, tetap ini 6. Yang pertama, kalau kita bertemu ucapkan salam, assalamualaikum. Nah ini harus dirubah kebiasaan kita. Harus biasakan apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru sehat, alhamdulillah. Oh iya, berangkat. Jangan pas mau kemana kayak gitu. Apa? Salam dulu baru tanya. Iya, salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kemana? Oh mau ke sana.
Oh, saya mau ke sana juga, ayo ikut. Ajak gitu. Ini akhlak. Ini akhlak. Salam dulu. Katanya Kanjeng Nabi, al-badi bisalam bari'un minal kibri. Orang yang mendahului mengucapkan salam, dia terbebas dari sifat sombong. Orang yang mengucapkan salam duluan berarti hatinya itu terbebas dari sifat sombong, katanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afsyus salam, dalam hadis yang lain, afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasihlah orang makan. Sering sedekah kamu. Perintahnya Kanjeng Nabi nih. Sebarkan salam, sering sedekahlah kalian. Wa sallu fil manam wan nasu niyam. Salatlah malam. Salat apa? Tahajud. Tahajudlah kalian, kata Kanjeng Nabi. Di waktu orang lain tidur, kamu tahajud. Tadkhulul jannah bisalam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau akan masuk surga dengan salam, katanya. Salam dulu, baru tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa? Sehat? Alhamdulillah. Ayo mampir ke rumah. Baru sebarkan salam. Ini hak, ini hak. Adab, akhlak, ini akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ini akhlak. Apa? Salam. Jadi panjenengan lek ngamuk kepada orang yang tidak salam tidak apa-apa. Karena apa? Tidak sesuai sama Kanjeng Nabi kan. Yang sesuai bagaimana? Salam dulu. Assalamualaikum. Ya apa? Sehat? Mau kemana? Ini akhlak ini, benar ini. Tapi mau kemana tidak punya akhlak. Gitu tidak apa-apa panjenengan. Kenapa? Tidak ada salam. Tidak ada salam. Berarti kan tidak niru Kanjeng Nabi. Bukan. Akhlak yang asli bukan kayak gitu. Akhlak yang asli yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Panjenengan kalau diundang penuhi. Penuhi. Diundang penuhi. Dipanggil jawab. Ayo, besok ada acara saya di rumah. Usahakan datang. Wa idastan sohaka. Kalau minta nasihat, bagaimana saya ini? Begini ya, curhat apa? Nasihati. Nasihat. Tapi ini semua pakai ilmu hadirin. Nasihat ini harus pakai ilmu. Tidak sembarangan ngomong ini. Kalau sembarangan ngomong ya tambah rusak lagi itu. Bukan dapat nasihat malah dapat musibah nanti. Harus pakai ilmu, harus ada dasarnya. Wa idza atosa fahamidallah fashammithu. Kalau bersin wahing, hasyim gitu. Terus bilang alhamdulillah. Panjenengan harus tashmid. Apa tashmid? Ucapkan yarhamukallah, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Ini tashmidul atis. Ini termasuk haknya orang Islam kepada Islam yang lain. Kenal tak kenal hadirin? Kenal tak kenal? Panjenengan ke tempat umum, terus ada orang bersin, tapi yang mengucapkan hamdalah, yang tidak mengucapin hamdalah tidak usah. Orang yang mengucapin hamdalah, ya. Kalau umpamanya tidak bilang hamdalah, tidak usah yarhamukallah, tidak usah tashmid kita. Wong ini fahamidallah. Jadi kalau ada bersin, orang wahing, hasyim, alhamdulillah. Panjenengan yarhamukallah. Gitu. Ini akhlak ini. Akhlak yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahih, akhlak yang benar ini. Wa idza marida fa'udhu. Ada yang sakit, orang muslim, bukan teman, orang umum, tidak kenal. Ya tapi kenal lah minimal, masa tak kenal mau didatengin. Jenguk kasih apa uang atau kasih makanan atau kasih apa yang bikin senang itu. Sedekah. Ada orang muslim datengin. Tapi di sini umum loh ya hadirin ya. Orang muslim. Jadi umpamanya panjenengan di mana? Di rumah sakit, banyak orang sakit itu hadirin. Bawa uang 50 ribuan, bawa 1 juta gitu, masuk. Muslim. Mudah-mudahan sembuh kamu. Nih uang 50 ribu. Tidak apa-apa hadirin. Tidak usah lihat nominal. Lihat apa? Bukti. Walaupun sedikit, yang penting berbuat. Kebaikan itu semampu kita. Mampunya segitu ya sudah.
Tidak usah malu. Aduh, ini terlalu sedikit, saya malu. Tidak usah. Kebaikan itu jangan dilihat banyak sedikitnya. Buktinya, saya harus berbuat kebaikan walaupun bisanya segini. Tidak apa-apa. Saya mau sodako tapi kalau uang saya banyak, ya tidak sodako hadirin. Kapan mau sodako? Mau nunggu kaya? Ya, kapan itu terjadi? Wallahu a'lam, tidak tahu. Ya tidak sodako. Jadi ada orang sakit, orang muslim sakit, jenguk. Ini kewajiban kita, jenguk, jangan kosongan, kalau bisa bawa walaupun sedikit. Wa idza mata fa'atbi'hu, kalau ada orang mati ikuti jenazahnya. Ya, ikuti dari rumahnya mau ke masjid atau ke musalla sampai disolati, ya. Terus kubur, ikuti. Ini hak ini. Dan hadirin, ini semua dilakukan karena Allah Ta'ala, bukan supaya dianggap baik loh, salah. Kalau kepingin dianggap baik sama orang lain berarti hambanya manusia, bukan hambanya Allah. Di hatinya kerentek, saya harus terlihat baik sama orang-orang. Oh berarti hambanya orang-orang kamu, bukan hambanya Allah Ta'ala. Wah, ini perlu hadirin ikhlas. Kalau umpama kepingin dianggap baik sama orang-orang, masuk kuburan, masuk akhirat, tidak dapat apa-apa. Katanya Allah, lah kamu dulu melakukan kebaikan-kebaikan itu karena orang-orang, karena makhluk, ya sudah. Kamu dipuji sama orang-orang sudah, cukup. Itu pahalanya kamu sudah. Dapat pujian. Seandainya dia karena Allah Ta'ala, dapat sekarang di akhirat itu. Oh iya, kamu dulu ikhlas, ini pahalamu. Bayarannya dari Allah dapat. Kalau karena orang-orang ya dibayar orang-orang itu sudah. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Maka kita ini harus betul-betul ini lakukan ini hadirin. 6 perkara. Hakul muslim alal muslim. Yang pertama apa? Kalau ketemu salam. Lek teleponnya apa? Telepon. Ya enggak ya. Masa harus assalamualaikum? Enggak, enggak ketemu itu. Ini lek ketemu kata Kanjeng Nabi. Tapi ya enggak apa-apa hadirin ya. Assalamualaikum. Saya kadang enggak assalamualaikum. Karena saya enggak ketemu kok. Ya, terserah. Panjenengan terserah. Ngirim surat ya kadang assalamualaikum. Yang pertama, sebarkan salam. Panjenengan ketemu orang Islam yang lain, salam. Mau tua, mau kecil, lebih mudah, assalamualaikum. Saya sama anak kecil, assalamualaikum tuh. Ya, sama anak-anak sekolah madrasah tuh kecil-kecil tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seneng itu hadirin. Panjenengan salami itu seneng. Akhlak itu. Terus yang kedua apa? Diundang, penuhi. Atau dipanggil. Kanjeng Nabi itu kalau dipanggil, lagi jalan dipanggil, ya Rasulullah katanya. Langsung balik. Satu badan, bukan kepalanya doang. Bukan kepala sucinya beliau saja, tapi satu badan suci beliau. Balik semuanya, satu badan. Ini Rasulullah SAW. Kalau ada orang minta nasihat, nasihati. Ada orang curhat ya, orang sharing, saya begini, saya sumpah banyak utang ini. Nasihati. Ada orang bersin, ada orang wahing, tapi bertahmid ya, mengucapkan alhamdulillah ya. Panjenengan tashmid, doakan apa? Yarhamukallah doanya. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Terus ada yang sakit, jenguk, bawa oleh-oleh, ya, bawa sodakoh, entah itu berupa uang atau itu berupa apalah, buah-buahan atau roti atau apa, bawa. Yang penting biar seneng, biar cepat sehat. Terus yang terakhir, yang nomor 6, ada yang mati, ikuti. Kalau tidak kenal, tidak apa-apa, tidak kenal. Orang muslim ya tidak harus kenal. Ya, pokok muslim. Keluarganya kasih apa? Sahibul musibah itu keluarganya kasih sodako juga. Hatta tidak kenal ya. Ini hak. Ini adalah kewajiban. Ini adalah akhlak kepada saudara muslim yang lain. Kenal, tidak kenal, sama. Lebih, kalau kenal ya lebih wajib hadirin. Kenal ya lebih wajib lagi. Ya,
Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak yang diajarkan oleh salafun salih, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, supaya kita untung dunia akhirat, ya, biar gak sia-sia hidup kita. Mudah-mudahan barokah manfaat semuanya, amin. Mudah-mudahan hajatnya digabul semuanya, amin. Kebutuhannya apa dicukupi sama Allah SWT, amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa garabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء حامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرور وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari membaca zikrul jalalah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Ini la ilaha illallah sangunya hidup dunia akhirat, hadirin. Sangunya dunia dan akhirat, la ilaha illallah ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا وبارك لنا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.